हॅलो स्टुडंट, टॉपिकचं नाव सर्वांना माहितीच असेल. टॉपिकचं नाव आहे मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉडिफिकेशन शिकलो. त्यामध्ये मॉडिफिकेशनमध्ये आपण 2 टाईप बघितले होते. कोणते 2 टाईप? पहिलं जे मॉडिफिकेशन बघितलं होतं त्यामध्ये मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट आणि सेकंड टाईपमध्ये आपण मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट्स हा पॉईंट बघितला होता. आता फक्त मला मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूटची मी काही नावं सांगते. मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूटमध्ये आपण 2 मॉडिफिकेशन शिकलेलो आहोत. पहिल्या मॉडिफिकेशनचं नाव आहे स्टोरेज रूट आणि सेकंड जे मॉडिफिकेशन आहे त्या सेकंड मॉडिफिकेशनचं नाव आहे रेस्पायरेटरी रूट और ए निमॅटोफोर रूट. स्टोरेज रूटमध्ये पुन्हा आपण त्यामध्ये त्याच्या शेपवरून टॅपरूटमध्ये 3 टाईप्स बघितले होते. कोणते 3 टाईप? पहिला जो टाईप आहे त्या रूटचं नाव आहे फ्युजिफॉर्म रूट, फॉर एक्झाम्पल रेडिश. सेकंड एक्झाम्पल कोनिकल रूट, फॉर एक्झाम्पल कॅरोट. अँड थर्ड टाईप दॅट इज ए नॅपिफॉर्म रूट, फॉर एक्झाम्पल बीट. So these are the modification of taproot which modified for the storage of the food. Then second modification that is the nematophore roots. These taproots are modified for the gaseous exchange in mangroves plant, in halophytes. These nematophore roots are present and they are a negatively geotropic. They consist lenticel for the gaseous exchange. Then student, in previous lecture we also start the modification of advantageous root. Modification of advantageous roots are classified into 3 types. First type, that is depending upon storage of food. Second, for mechanical support. And third type, for a special function. Depending upon the storage of food, advantageous roots are classified into 4 types. That is, first type is a simple tuberous root. Second type is a fasciculated tuberous root. Third type is a moniliform root. And last type is a nodulose root. Simple tuberous root born singly. Fasciculated tuberous root born in a cluster. Moniliform root consists of swelling at some interval. And nodulose roots are enlarged, but at the tip region they become swollen or a swelling, so they are called as a nodulated root. Simple tuberous root, for example sweet potato. Fasciculated tuberous root, for example dahlia, asparagus. Moniliform root, for example spinach. And nodulous plant, for example curcuma. So these are the modification of advantageous roots based on the storage of food. Then we also learn the another criteria of advantageous roots for mechanical support. Depending upon the function of mechanical support, advantageous root consists of following type. First type is prop root. Second type is a stilt root.
for a mechanical support and for special function, that is the epiphytic root and parasitic roots. These are also the examples of the modification of a adventitious roots. In mechanical support, we also see the plank roots and beyond root. So, in this lecture, in this video, we learn the two modification. First name is a prop root and second is a stilt root. So, first one, prop root. It is the modification of adventitious root. प्रॉप रूटमध्ये पहिला पॉइंट तुम्ही तिथं काय स्टेटमेंट मांडणार प्रॉप रूटबद्दल, तर प्रॉप रूट हे सुरुवातीला कोणत्या टाईपच्या रूटचं मॉडिफिकेशन आहे ते सांगता आलं पाहिजे. मग प्रॉप रूट हे मॉडिफिकेशन टॅपरूटचं आहे का ॲडव्हान्टेशियस रूटचं मॉडिफिकेशन आहे, तर यामध्ये लक्षात घ्या की प्रॉप रूट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ adventitious root. Prop root it is the modification of adventitious root. आता ह्यामध्ये सेकंड पॉइंट काय लिहिणार आहे की हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे. इट इज मॉडिफाईड फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट, म्हणजे प्लांटला एक्स्ट्रा आधार देण्याचं काम हे कोण करतात, प्रॉप रूट. आता प्रॉप रूटचं अगदी आपल्याला बेस्ट एक्झाम्पल बघायचं असेल तर त्यामध्ये एक्झाम्पल लक्षात घ्या, बनियन ट्री. आता बनियन ट्री हे त्याचं कॉमन नेम झालं, पण ह्या बनियन ट्रीचं बॉटॅनिकल नेम काय आहे, तर त्या प्लांटचं बॉटॅनिकल नेम आहे फायकस बेंगालेन्सिस. फायकस बेंगालेन्सिस. बघा, तुम्हाला जर असा क्वेश्चन विचारला प्रॉप रूट्स प्रेझेंट इन विच प्लांट, तर त्यामध्ये मी पहिलं एक्झाम्पल कोणतं सांगितलेलं आहे, पहिल्या एक्झाम्पलचं नाव काय आहे सांगा, बनियन ट्री. आणि ह्या बनियन ट्रीचं नाव बॉटॅनिकल काय आहे, फायकस बेंगालेन्सिस. आणि सेकंड नाव जर तुम्हाला हवं असेल तर आणखी एक नाव त्यामध्ये लक्षात घ्या, रबर प्लांट. बुकमध्ये हे नाव दिलेलं नाही, पण तुम्हाला माहीत पाहिजे की प्रॉप रूट आणखी कोणत्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतात, तर त्या प्लांटचं नाव आहे रबर प्लांट. आणि रबर प्लांटचं बॉटॅनिकल नेम आहे फायकस बेंगालेन्सिस. काय नाव आहे त्याचं, फायकस बेंगालेन्सिस. आपली जी काही बॉटॅनिकल गार्डन आहे, इंडियन बॉटॅनिकल गार्डन सगळ्यात जे लार्जेस्ट आहे ते कोलकात्याला आहे. तिथं जे बनियन ट्री आहे त्या बनियन ट्रीमध्ये जवळजवळ 1700 एवढी प्रॉप रूट्स प्रेझेंट आहेत. आणि ते जे प्लांट आहे ते 200 इयर एवढं ओल्ड आहे. मग प्रॉप रूटमध्ये पहिला पॉईंट काय लक्षात ठेवणार, तर प्रॉप रूट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. इट इज मॉडिफाईड फॉर, कशासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, इट इज मॉडिफाईड फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. एक्झाम्पल्स ऑफ द प्रॉप रूट प्रेझेंट इन विच प्लांट, फर्स्ट एक्झाम्पल इज बनियन ट्री and second example is a rubber tree. What is the botanical name of banyan tree? Botanical name of the banyan tree, that is a ficus. F-I-C-U-S, ficus bengalensis. And what is the botanical name of rubber plant? That is ficus elastica. Ficus elastica, it is the botanical name of a rubber plant. So here remember this point, crop roots are present in banyan tree as well as a rubber plant. आता ही जी crop roots आहेत त्यांची ग्रोथ होताना कशी ग्रोथ होणार बघा,
crop roots grow from horizontal branches of tree. Crop root grows from horizontal branches of a tree. Then the crop roots grow vertically downward. आता त्या ट्रीची डायग्राम काढली आहे ती बनियन ट्रीची डायग्राम आहे. त्या बनियन ट्रीमध्ये जे रूट्स प्रेझेंट आहेत त्याला क्रॉप रूट्स असं म्हटलं जातं. मग क्रॉप रूटमध्ये पॉईंट काय लक्षात ठेवणार, त्यांची अराइजमेंट कोणत्या ब्रांचेसपासून होणार, हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्री. दे ग्रो व्हर्टिकली डाउनवर्ड till they penetrate the soil. Next, secondary growth occur in this root. Secondary growth occur in this root. So crop root become thick and pillar-like. ह्यावर जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, why crop roots are thick and pillar-like? Because secondary growth take place in crop root. So crop roots become thick and a pillar-like. Then this crop root gives additional mechanical support to the banyan tree. So what is the function of a crop root? Crop root gives additional mechanical support to a banyan tree. बघा, जर तुम्हाला क्रॉप रूटवर जर शॉर्ट नोट विचारली तर यामध्ये पहिला पॉईंट काय सांगणार, हे मॉडिफिकेशन कशाचं आहे. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. सेकंड पॉईंट ह्यामध्ये काय सांगणार की हे मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे. इट इज मॉडिफाईड फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट. थर्ड पॉईंट ह्यामध्ये काय सांगणार की क्रॉप रूट जे आहे त्यांची ग्रोथ होताना कुठं ग्रोथ कशी ग्रोथ होणार, दे अराइज फ्रॉम हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ स्टेम. दे नेक्स्ट पॉईंट, दे ग्रो व्हर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. दे ग्रो व्हर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. आणि ह्या क्रॉप रूटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते आणि म्हणून हे क्रॉप रूट जे आहे ते थिक आणि पिलरसारखे असतात. लहानपणी सर्वांनी आपण पारंब्या खेळला आहोत. त्या पारंब्या म्हणजेच एक्झाम्पल कशाचं आहे सांगा, क्रॉप रूट. आणि जे क्रॉप रूट्स प्रेझेंट ज्या प्लांटमध्ये आहेत त्या दोन प्लांटची नावं लक्षात घ्या. पहिलं जे प्लांट आहे त्या पहिल्या प्लांटचं नाव आहे बनियन ट्री आणि सेकंड जे प्लांट आहे त्या सेकंड प्लांटचं नाव आहे रबर ट्री. बनियन ट्रीचं बॉटॅनिकल नाव आहे फायकस बेंगालेन्सिस. फायकस बेंगालेन्सिस. फायकस हे जीनसचं नाव आहे, बेंगालेन्सिस हे स्पेसीसचं नाव आहे. आणि जर रबर प्लांटचं तुम्हाला नाव आठवलं असेल तर रबर प्लांटचं नाव काय सांगता येईल सांगा, फायकस इलॅस्टिका. फायकस इलॅस्टिका. इट इज द बॉटॅनिकल नेम ऑफ द रबर प्लांट. आता पुन्हा एकदा क्रॉप रूटचे कॅरेक्टर समजून घ्या. पहिलं कॅरेक्टर क्रॉप रूट, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ॲडव्हान्टेशियस रूट. सेकंड पॉईंट, कशासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, इट इज मॉडिफाईड फॉर ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्ट. थर्ड पॉईंट, त्यांची अरेंजमेंट कुठल्या ह्याच्यापासून होणार, दे अराइज फ्रॉम हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्री. नेक्स्ट पॉईंट, दे ग्रो व्हर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल टिल दे पेनिट्रेट द सॉइल. नेक्स्ट पॉईंट, सेकंडरी ग्रोथ occur in these crop roots. So crop root become thick and they act as a pillar-like. So they give additional or they give mechanical support to heavy branches of the tree. For example, banyan tree, and second example is a rubber plant, Ficus bengalensis and Ficus elastica. Then student will learn the second modification, that is a stilt root. Stilt root, it is also modification of adventitious roots. They are modified for additional mechanical support. Stilt root present in
present. And what is the characteristic of the stilt root? Stilt root arise from the basal nodal region of stem. Stilt root arise from basal nodal region of stem. Then stilt root grow obliquely downward into the soil. म्हणजे वाढताना ते तिरके वाढतात. Stilt root grow obliquely downward into the soil. आणि stilt root जे प्रेझेंट असतात ते ग्रुपमध्ये प्रेझेंट असतात. दे प्रेझेंट इन ए फोरम. बघा स्टिल्ट रूटमध्ये पहिला पॉईंट काय सांगितलं जाणार? स्टिल्ट रूट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेशियस रूट. इट इज मॉडिफाईड फॉर ॲडिशनल मेकॅनिकल सपोर्ट. Stilt roots are present in weak stemmed plant that is maize, jawar, sugarcane, pandanus. Stilt root grows from the basal nodal region of stem. They grow obliquely downward into the soil. यावर तुम्हाला MCQ विचारला जाईल की कोणते रूट्स वाढताना ऑब्लिक्युली डाउनवर्ड वाढतात. तर stilt root grow obliquely downward into the soil and penetrate the soil. For example, maize, jawar and sugarcane. But in pandanus, they arise from the lower surface of the stem. In pandanus, stilt root arise from the lower surface of the stem. So, first modification of advantageous roots for mechanical support, it is called as a crop root, and second modification is known as a stilt root. Crop root, it is modification of advantageous root. It is modified for mechanical support. They arise from horizontal branches of the stem. They grow downward into the soil. Secondary growth takes place in these roots. So they become thick and pillar-like. For example, banyan tree, that is a Ficus bengalensis, and rubber tree, that is a Ficus elastica. In Kolkata, in Indian Botanical Garden in Kolkata, the Ficus bengalensis is a 2-year-old plant, and it near consists of 1,700 crop roots. The second type of the modification of the advantageous root, that is known as a stilt root. It is the modification of advantageous roots. It is modified for the mechanical support. They are present in a big stemmed plant. For example, maize, jawar, sugarcane. They arise from basal nodal region of the stem. They grow obliquely downward into the soil. And in pandanus, they grow from the lower surface of the stone. आणि पॅन्डॅमिस हे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये मल्टिपल रूट कॅप प्रेझेंट असतात. मग पॅन्डॅमिस हे त्यामध्ये दोन क्रायटेरिया लक्षात घ्या. पॅन्डॅमिस इट इज द एक्झाम्पल इन विच द स्टिल्ट रूट्स आर प्रेझेंट. पण हे स्टिल्ट रूट प्रेझेंट असताना कुठं प्रेझेंट असणार? लोअर सरफेस ऑफ द स्टेम. आणि आणखी एक त्यामध्ये कॅरेक्टर काय लक्षात ठेवायचं की मल्टिपल रूट्स कॅप त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. तर अशा प्रकारे इन दिस व्हिडिओ वी लर्न और वी डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ ॲडव्हान्टेजियस रूट फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. त्यामध्ये पहिलं मॉडिफिकेशन आपण बघितलेलं आहे क्रॉप रूट, आणि सेकंड मॉडिफिकेशन आपण बघितलेलं आहे स्टिल्ट रूट. क्रॉप रूट हे लॉंग फिलरसारखे असतात. का लॉंग फिलरसारखे असतात? कारण त्यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होते. आणि स्टिल्ट रूट ग्रो होताना व्हर्टिकली म्हणजे ऑब्लिक्युली डाउनवर्ड वाढताना ते तिरके वाढतात. आणि क्रॉप रूटचं एक्झाम्पल आहे बनियन ट्री, रबर ट्री. स्टिल्ट रूटचे एक्झाम्पल लक्षात घ्या मेज, जवार, त्यानंतर शुगरकेन अँड पॅन्डॅमिस. तर राहिलेली नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ही आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.